जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आम आज देखते गत क्लास देखते सूचक भाव लाल गोलाप केमती आम कलर चेंज होची ना कलर चेंज होनी आम देखते सेमती 2.3 लाल गोलाप पाखुड़ारू संगृहित निष्कर्ष सहित विभिन्न नमूनार प्रकृति परीक्षण आम सेटा करवा मु तुमको लेखिकी दे दूचे। देख 2.3 क्रमिक नंबर नमूनार नाम नमूना मिसाइबा परे गोलापर संगृहित रसर रंग पदार्थर प्रकृति जिते आम लेंबू रस मिसाऊे से लाल गाढ़ गोलापी आउ अम्लीय प्रकृतिर तार प्रकृति रही अम्लीय किंतु कलरटा सब लाल हो जाए। साबुन पानी जो क्षारीय साबुन पानीटा क्षारीय क्षारीय मिसाइला हूँ सबुज आ किंतु पदार्थर प्रकृति क्षारीय। अँला रस सी भी किस पाटी को खटा लगे तो सी अम्ल सी भी लाल आउ गाढ़ गोलापी अम्लीय हो जाए। कल पानी लुण पानी सेगुड़ा किसी परिवर्तन नहीं सेगुड़ा हूँ निरपेक्ष। तेबे आम देखा नेक्स्ट चैप्टर कौन दिखाई तेबे आम जानिले जे लेंबू रस आउ अँला रस जेगुड़ा एसिड सेगुड़ा हूँ गाढ़ गोलापी होचे जेगुड़ा हूँ क्षारीय सेगुड़ा हूँ सबुज रंगर हो जाए। तुम टे नोट करनी ये देख साबुन पानी क्षारीय ये हूँ लाल ये भी लाल किंतु प्रकृति समान रोचे कौन कौन ना अम्लीय क्षारीय अम्लीय अम्लीय क्षारीय क्षारीय। नेक्स्ट चैप्टर को जीवा 2.3 रो जो लिखाई से पिला माने तुम फिलअप करदेव। देख तब तुम सांग तुम परीक्षण विषय में आलोचना कर कौन कौन चेंज है ना कौन चेंज है से विषय दिखाई। आम निश्चिंत जे उपरोक्त फलाफल तुम मैंने उत्फुल्लित होउथो उपरोक्त प्रक्रिया को पुनर्बार करी सही द्रवण को गोलापी कबी बीट हलदी भली पनीपरिया जामुकोड़ी भली फल लाल मंदार भली फूल अम्ल क्षार को सूचक भाव में परीक्षा कर विभिन्न प्रकार बीट गाजर कबी सेगुड़ा तुम परीक्षा कर चित्ताकर्षक तथ्य हाइड्रोगिया एक गछर जहाँकि हिमालयर ठंडा अंचल और उत्तर पूर्वांचल राज्य मानक बढ़ी था। मृत्तिकार प्रकृति अनुसार यही गछरे भिन्न भिन्न रंगर फूल फुटी थाए। अम्लीय माटी नील रंगर फूल हुए तेज आम जानिले अम्लीय माटी डेस रंगर फूल हुए ना नील रंगर यहाँ टे अंडरलाइन मार देख अम्लीय माटी नील रंगर फूल हुए क्षारीय माटी गोलापी किंबा लाल कलर फूल होता है। अम्ल माटी नील रंग क्षारीय माटी लाल किंबा गोलापी। बगीचार माड़ी कौन मृत्तिकार अम्लीय और क्षारीय गुण व्यवस्थित कर फूलर रंग को बदलाई पार देखा। सूचक भाव हलदी आमे नील और लाल लिटमस कागज को व्यवहार करुले अन्य केतेक प्राकृतिक सूचक तुम मैंने कागज पट्टी तैयारी करि पारिबो कि देखिबा आस प्रस्तुत करवा। गोटे चटका पात्र किंबा अन्य पात्र 1 चामच हलदी गुंड रखी से कम पानी मिसई एक पेस्ट तैयारी कर गोटे पात्र किसी अल्प हलदी गुंड नियो से गोटे पेस्ट तैयारी कर माने गुलैकी रख। जत्नर सहित एक फिल्टर कागज को से हलदी पेस्ट रे हलदिया कलर है पर्यंत बुड़ाई रख से फिल्टर पेपर को से हलदी पेस्ट रे बुड़ाई रख जमी से कलर हलदिया न होपर फिल्टर कागज को बाहर कर सुखाओ। फिल्टर पेपर को हलदी पानी बुड़ाई सारापर सुखईदेव से हलदिया फिल्टर कागज को काटी छोट छोट खंड परिणत कर तो से फिल्टर पेपर को कि करबो ना छोट छोट काटिकी कैंची छोट छोट खंड करबो। एबे आमे ताकू हलदी कागज भाव में व्यवहार करबा तबे ताकू आमे येलो कलर पेपर हिसाब रे व्यवहार करबा। सतर्कता शिक्षक शिक्षयित्री बा अन्य कही वयस्क लोकंक उपस्थिति रे सब काम करबो सबले टीचर प्रेजेंस रे काम करबो। हलदी पेस्ट हलदी कागज पट्टी आउ हलदी कागज प्रस्तुत करबा। देखो पिला माने तुम प्रथम हलदी पानी रे बुड़े देथिलो पेपर को तापर सुखै देलो सुखै दे सल्ला पर जाको कैंची रे काटी काटी छोट बनै देइछो। 2.1 अनुसार ड्रपर साहाय्य प्रत्येक नमूनार बुंदाए लेखाएं नहीं प्रत्येक खंड हलदी कागज उपर पकाओ। तेज प्रत्येक खंड देखा हलदी कागज साहाय्य नमूना गुड़िकर प्रकृति परीक्षा। नेक्स्ट देखा यहाँ भी मुझे देखी बुझीगला। देख क्रमिक नंबर नमूनार नाम बुंदाए नमूना को पकाइला पर हलदी कागजर रंग लेंबू रस परिवर्तन नहीं लेंबू रस पकाइला पर नो चेंज। साबुन द्रवण लाल रंग परिवर्तन अँला रस परिवर्तन नहीं लुगा सफा पाउडर द्रवण लाल रंग परिवर्तन लुण पानी परिवर्तन नहीं। तेज आम जापारे जे लेंबू रस अँला रस परिवर्तन होना किंतु क्षार परिवर्तन हो साबुन पानी आउ लुगा सफा पाउडर आमर चेंज हो जाए। पे तुम खातार करनब तेरे 2.4 रे तुम मैंने सेगुड़ा फिलअप करनब। कौन अनुभव कल आउ अनुध्यान कल कौन देखिल
ନା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଅଁଳା ରସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସମସ୍ତ ନମୁନା ହଳଦୀ କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା କି? ନା। ଯେଉଁ ସବୁ ନମୁନା ହଳଦୀ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତେବେ ମୁଁ ବକ୍ସ ଭିତରେ କହିଦେଉଛି କିଏ କିଏ କରିଲା ନାହିଁ। ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ। ତେବେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ହଳଦୀ କାଗଜ ସୂଚକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଉକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ହଳଦୀ କାଗଜକୁ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ହଳଦୀକୁ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେହେତୁ ସେଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥର ପୃଥକୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣି କଳ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଅଁଳା ରସ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ଧଳା ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ତରକାରୀ ଦାଗ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିଲି ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଲି ଯେ ସାବୁନ ପାଣିରେ ମୋର କ୍ଷାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କି କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ନା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ଚିତା କର୍କଶ। ହଳଦୀକୁ ସବୁଜ ମସଲା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ହଳଦୀ ହେଉଛି ଅଦା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଯାହାକି ଭାରତ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ହଳଦୀ ନ ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ସବୁ କାଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ହଳଦୀ ଠିକ୍ ମାପରେ ପଡ଼ିଥିବ ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀରେ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି କି ପାଇଁ? ନା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହାର କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଶ୍ୱିନୀ ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧଳା କାଗଜରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ପତ୍ର ତିଆରି କଲା ଓ ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟକୁ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖି ତାକୁ ଶୁଖାଇଲା। ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟକୁ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେପି ତାକୁ ଶୁଖାଇଲା। ହଳଦୀ କଲର୍ ପେପରରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ 2.4ର ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଲା। ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ, ଶିକ୍ଷକ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତାର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି। କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖିବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସଦା ମୁଁ କରଇ ସମ୍ମାନ, ବଢ଼ାଇ ଜିଜ୍ଞାସା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ବରଦାନ। ଦେଖ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସଦା ମୁଁ କରଇ ସମ୍ମାନ, ବଢ଼ାଇ ଜିଜ୍ଞାସା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ବରଦାନ, ମସ୍ତକ ନୁଆଁଇ ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ। ଏପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇଲେ ତାର ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଦେଖିବା ଗନ୍ଧ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଘ୍ରାଣସୂଚକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଖୋଜିବା, ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ଘ୍ରାଣସୂଚକ ଗନ୍ଧର ଚେଞ୍ଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ପରିଷ୍କାର କଟା ପିଆଜ ନିଅ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିଛି ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ବା ଫିଲ୍ଟର କାଗଜ ନିଅ। ପାତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ରାତି ରଖିଦିଅ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଖୋଲି ସେଥିରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ବା କାଗଜ ନେଇ ତାର ଗନ୍ଧକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ସେ 2 ଖଣ୍ଡ କାଗଜକୁ ପରିଷ୍କାର ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ଉପରେ କେତେ ଠୋପା ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ଠୋପା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ପକାଅ। ଯେମିତିକି ପୁରା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ। ତାର ଗନ୍ଧକୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କର। ତେବେ ତୁମେ କି କରିଥିବ ନା ପିଆଜ କାଟିକି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଥିବ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ସହିତ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରଖିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ପିଆଜ ତ ନିହାତି ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ତାର ଗନ୍ଧକୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କର। ହଳଦୀ ପାଣି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ପକାଇ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ଗନ୍ଧରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ଅବଜରଭେସନ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ଗନ୍ଧକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ଭାରତର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କୃତି ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆସ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଆଧୁନିକ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ବୋଲି ପରିଚିତ। ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ଓ ତାପରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ। ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ସେ ଔଷଧୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ ଲେଖି ପୁରାତନ ବିଜ୍ଞାନର ସଫଳତା ଓ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଧୁନିକ ଜନସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାୟ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଷାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅମ୍ଳ ସହିତ କ୍ଷାର ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ନିଅ ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 20 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ମିଶାଅ। ଏହାର ରଙ୍ଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଏଥିରେ ମିଶାଅ। ଏହାର ରଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ? ଏହା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ହଁ, ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ଚୂନ ପାଣି ପକାଅ ଓ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟିକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଜଳ ଭଉଁରୀ ପରି ଘୋରାଅ, ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଘୋଳେଇବ। ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇବା ପରେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ କି ହେଉଛି? ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଦ୍ରବଣ ରଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? କିଛି ସମୟ ଏମିତି କଲା ପରେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଲାଲରୁ ନୀଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁଣି ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଅ। କହିପାରିବ କି ଏହି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ? ଦେଖ, ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇବା ପରେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ କେମିତି ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଆମେ ଲିଟମସ୍ ପେପର ଦେଲେ ରେଡ଼୍ ହେଲା, ତାପରେ ଚୂନ ପାଣି ମିଶିଲା ପରେ କେମିତି ହେଇଗଲା? ନୀଳ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇଲା ପରେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ଲାଲରୁ ନୀଳ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣ ଆଦୌ ଅମ୍ଳୀୟ ନଥିଲା। ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅମ୍ଳ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଶାଯାଏ, ତେବେ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ। ଉକ୍ତ ଦ୍ରବଣଟି ପ୍ରଶମିତ ବା ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ। ନିରପେକ୍ଷ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏକ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତାପର ନିର୍ଗମନ ସହ ଲୁଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷାର, ଲୁଣ, ଜଳ, ତାପ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଷୟ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ। ପରିସ୍ଥିତି 1। କୀର୍ତ୍ତି ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲା। ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି ଏକ ପ୍ରଜାପତିକୁ ହାତରେ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାର ଚର୍ମ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତିର ଭାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦଳିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ କି ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ନା ଫର୍ମିକ୍। ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଚର୍ମ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯେହେତୁ ତାର କି ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କ୍ଷାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘଷିବା ଫଳରେ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇ ପାରିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପାୟ କରିବ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ କୃଷି ସହଯୋଗ ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ କୃଷକର ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ମୋ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଭଲରେ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇ ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୃଷକଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ପାରିବା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ, ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ମିଶାଇ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଚୂନ ହେଉଛି କ୍ଷାର। ଯଦି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ମାଟିରେ ମିଶାଇବ। ଏହିସବୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଏହାର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ନିରପେକ୍ଷ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତଥାପି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି 3। ଅଶ୍ୱିନୀର ସାଙ୍ଗ ମାନସର ଘର ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ। ମାନସ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ରଦରେ ଅଶ୍ୱିନୀର ସାଙ୍ଗ ମାନସ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ରଦରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର କଳକାରଖାନା ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ହ୍ରଦରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏପରି ଘଟୁଛି। ଯଦି କଳକାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ଅମ୍ଳୀୟ, ତେବେ କ'ଣ କଲେ ମାଛମାନେ ନିରାପଦରେ ବଢ଼ିପାରିବେ? ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରଦକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ କରି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଆସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ମହେଶ ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିବା ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଫଳରେ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଗଲା, ବିସ୍ମୟକର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି? ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ ଓ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ
ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଏହାର ସମ୍ଭାବିତ କାରଣ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ହଁ, ହଳଦୀରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷେପରେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।